Hello everyone, I am Anjana from ASCO Technologies. എല്ലാവരും കേട്ട ടേംസ് ആണല്ലേ മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡീപ് ലേണിംഗ്, AI, ജെൻ AI, ഏജന്റിക് AI. ബട്ട് ആക്ച്വലി അത് എന്താണെന്ന് പലപ്പോഴും ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആയിരിക്കില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 1 hour സെഷനിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റോഡ് മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അതിന് ഒരു ഡാറ്റാ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ AI ഡെവലപ്പർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് ആവശ്യം, അതും കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. In 2026, data science and artificial intelligence are no longer just advanced topic for experts. They are becoming basic career skills. Companies use data to understand customers, predict sales, reduce cost, detect fraud, automate work, improve products, and make better decisions. AI tools are changing how people write code, design, learn, analyze, and solve problems. But here is the problem. Most beginners start in the wrong place. They open one Python video, then one machine learning video, then this will watch ChatGPT tutorial, then one with statistics lecture, then some random project video. After 2 weeks, they are confused. Not because they are not smart, because they do not have a roadmap. In this video, we will break down data science and AI in a simple way. You will learn what data science is, how machine learning works, what skills to learn first, which tools matter, what project to build, how to prepare for interviews, and how to start moving towards a tech career. By the end of this video, you will have a clear beginner friendly roadmap from zero to data science. Here is what we are going to cover. First, we will understand what data science really means. Then, we will look at a complete data science roadmap. After that, we will make machine learning simple. Then, we will understand the most useful AI tool for beginners. Next, we will talk about mini project ideas. Then, we will cover interview tips. After that, we will discuss tech career path. Then, we will break some common data science myth. And finally, we will look at AI trends in 2026 and how beginners should prepare. This is not just a motivational video, this is a direction video because motivation without direction is just noise with background music. Now, let's start with the basic. What is data science? Data science is the process of using data to find useful answers. That sounds simply because it is. Data science helps us answer questions like which product is selling the most, which customers are likely to leave, which students need extra support, which transaction looks suspicious, which marketing campaign is working, which user is likely to buy again. Data science combines these three things. First, data. Second, tools and techniques. Third, decision making. A data scientist collects data, cleans it, studies it, find patterns, build models, and explain the result. The final goal is not just to create chart. The goal is to help people make better decisions. That is important because a beautiful chart that does not help anyone is just digital wall decoration. And we already have enough useless decoration in corporate presentations. Now let's clear the confusion between data science, artificial intelligence, machine learning, and deep learning. Artificial intelligence or AI is a broad idea of machines doing tasks that normally require human intelligence. For example, understanding language, recognizing images, answering questions, generating content, or making decisions. Machine learning is a part of AI. It means the system learns patterns from data instead of being manually programmed for every rule. Deep learning is part of machine learning. It uses neural network and is useful for complex tasks like image recognition, speech recognition, language models, and Gen AI. Data science is slightly different. Data science uses data, statistics, programming, analysis, and sometimes machine learning to solve real world problems. So you can think of like this. AI is a broad field. Machine learning is one method inside AI. Deep learning is powerful technique inside machine learning. Data science use many of these tools to understand data and make decisions. Once you understand this, half the confusion disappears.
The other half is usually caused by people using big words to look intelligent. It but common human hobby. Now let's answer the biggest question. How does a beginner become data scientist? The answer is not by learning everything at once. That is a mistake. Data science has many areas: Python, SQL, statistics, Excel, data cleaning, visualization, machine learning, AI tools, business understanding, communication, project, interviews. If you try to learn all of them at the same time, you will feel lost. The correct way is to follow a sequence. Start with basic understanding, then learn Python, then SQL, then comes statistics, data cleaning, visualizations, and so on. Simply does not mean easy, but at least now the monster has a map, and monsters have slightly less annoying when they come with documentations. Let's now go through the complete data science roadmap. Step 1: understand the basics. Before coding, learn what data is, what data science means, what AI means, and how companies use data. Step 2: learn Python. Python is one of the most beginner friendly language for data science. Starts with variables, data types, conditions, loops, functions, list, dictionary, etc. Next one is learn SQL. SQL is used to work with databases. Learn select, where, group by, order by, join, having, and subqueries. A lot of real world data lives in databases, not clean Excel files, waiting politely for your arrival. Next one is learn statistics, which means that it starts with mean, median, mode, standard deviation, probability, and etc. Next one is learn data handling, which uses pandas and numpy. Learn how to read CSV files, clean missing values, remove duplicates, filter rows, group data, and combine data sets. Next one is learn data visualization. Use chart to explain insight clearly. Step 7 is to learn machine learning. Start with regression, classification, clustering, and model evaluation. Next one, build projects, then prepare for interviews and apply for your roles. There is a roadmap, not random videos, not endless course collecting. It is a proper path. Welcome to A-Score Technologies. Today we are going to explore data science and machine learning in 1 hour. Of course, it is not at all possible to master data science in just 1 hour, but this session will help you understand the basic concept, simple techniques, and real-world applications of data science and machine learning. So, let's get started. First of all, machine learning. What do you mean by machine learning? എന്താണ് ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ്? നമ്മൾ മെഷീനെ ലേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ്, മെഷീനെ ലേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മെഷീൻ ഒരിക്കലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. അവർക്ക് നമ്മുടെ മെഷീൻ എന്തില്ല, ഒരു ഹ്യൂമൻ അല്ല മെഷീൻ അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവർ എന്ത് വെച്ചിട്ട് ലേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഒരു ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട്, ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് മെഷീനെ ലേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ മാത്രം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു മെഷീനെ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് എന്തും കൂടി വേണം, ഒരു അൽഗോരിതം കൂടി വേണം. സോ ഡാറ്റ പ്ലസ് അൽഗോരിതം വിൽ കംസ് അണ്ടർ ദ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ. ഡാറ്റയും അൽഗോരിതം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഡയബറ്റീസ് പ്രഡിക്ഷന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എപ്പോഴും ഒരു പ്രഡിക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവി വാച്ച് ചെയ്താൽ ആ മൂവിയിൽ ജോണറിനെയും ഡയറക്ടറിനെയും ആക്ടേഴ്സിനെയും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് വരിക, ഫ്യൂച്ചർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഒക്കെ വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ സെയിം ഒരു പ്രഡിക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ലങ് ക്യാൻസർ ഡാറ്റാ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ ലങ് ക്യാൻസർ ഡാറ്റയുടെ എക്സാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് നമുക്കൊരു ഡാറ്റാ സെറ്റ് വേണം. സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സർവേ നടത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് റെക്കോർഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയിമും അവരുടെ സർനെയിം, ഏജ്, സ്മോക്സ്, ഏരിയ ക്വാളിറ്റി, ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എസ് ഓർ നോ, ദറ്റ് ഈസ്
1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ എസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റെക്കോർഡിന് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട്. ഹി സഫറിങ് ഫ്രം ലങ് ക്യാൻസർ. 1 എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിന് എന്തൊക്കെ വേണം? നമുക്ക് ഇൻപുട്ടും വേണം, കറസ്പോണ്ടിങ് ദെയർ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇത് കിട്ടിയോണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് മെഷീനിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഇൻപുട്ട് മാത്രം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെഷീനിന് പറയാൻ പറ്റില്ല അയാൾക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ. നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടും കൂടി കൊടുക്കണം എങ്കിലേ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റെക്കോർഡ് ഇതൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് മെഷീൻ ഐ മീൻ ലങ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റെക്കോർഡിന് ഇതൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഞാൻ പുതിയൊരു റെക്കോർഡ് കൊടുത്താൽ അവർ സിസ്റ്റം ഷുഡ് പ്രെഡിക്ട് വെദർ ദിസ് റെക്കോർഡ് വിൽ പ്രെഡിക്ട് ലങ് ക്യാൻസർ ഓർ നോട്ട്, ഹിൽ സഫർ ലങ് ക്യാൻസർ ഓർ നോട്ട് എന്ന് നമ്മുടെ മോഡലിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ അറിയേണ്ട ടേംസ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ ഇൻപുട്ട്, ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് യു വിൽ കോൾ ദീസ് ആസ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇത് ഫീച്ചേഴ്സും ഇത് ടാർഗറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ടിനെ ഫീച്ചർ ആയിട്ടും ടാർഗറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിയും. ഒരു ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെഷീനിന് ലേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതിനൊരു അൽഗോരിതം വേണം. പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന് മെയിൻലി മോഡൽസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസ്ഡ്, അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് മോഡൽസ് ആണ് ഉള്ളത് മെയിൻലി. പിന്നെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷെ ജനറലി അറിയേണ്ട 2 മോഡൽസ് ആണ്, സൂപ്പർവൈസ്ഡ്, അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ്. സൂപ്പർവൈസ്ഡിന്റെ പ്രത്യേകത വി നീഡ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ ടു ട്രെയിൻ ദ മെഷീൻ. ആ മെഷീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ, അതായത് നമ്മുടെ ഫീച്ചറും ടാർഗറ്റും ആവശ്യമുണ്ട്. അതാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതമാണ് KNN, SVC, നെവ് ബയേഴ്സ്, ഡിസിഷൻ ട്രീ, ബൂസ്റ്റിംഗ് അൽഗോരിതം. അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട അൽഗോരിതം, സൂപ്പർവൈസ്ഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം. ഇനി ഈ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം 2 ആയിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ക്ലാസിഫിക്കേഷനും റിഗ്രഷനും. ഓക്കെ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ. Classification which means they will predict the categorical values like yes or no അല്ലെങ്കിൽ true or false. അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിക്കൽ വാല്യൂവിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രെഡിക്ട് ലങ് ക്യാൻസർ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് പ്രെഡിക്ഷൻസ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്? ഏതർ ഹി വിൽ സഫർ yes or no, അങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ കാറ്റഗറിക്കൽ വാല്യൂസിന്റെ പ്രെഡിക്ഷൻസ് ആ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് comes under the category classification. പിന്നെ വരുന്നതാണ് റിഗ്രഷൻ. റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they will predict numerical values. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, predict house price. ഇപ്പോൾ ഹൗസിന്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. we have so many features അല്ലെ. ഒരു വീടിന്റെ പ്രൈസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഏരിയ, കമ്പോണൻസ്, അത് എത്ര കാലത്തുള്ള വീടാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എന്താ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അവരുടെ പ്രൈസ് ആണ് അല്ലെ. പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ? അതൊരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സോ വി ആർ പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിഗ്രഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 2 രീതിയിലാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്. അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗിന് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി? ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ മാത്രം മതി. ക്ലസ്റ്ററിങ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലസ്റ്ററിങ്, ഒരുപാട് ക്ലസ്റ്ററിങ് ഉണ്ട്. അല്ലെ നമ്മൾ K means ക്ലസ്റ്റർ ആണ് കൂടുതലും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അറിയേണ്ട ക്ലസ്റ്ററിങ്. K means ക്ലസ്റ്റർ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ക്ലസ്റ്ററിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു ജ്വല്ലറി ഉണ്ട്. ആ ജ്വല്ലറിയിൽ വരാവുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ്, എന്തൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരിക? ഗോൾഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർ വരാം, ഡയമണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർ വരാം, സിൽവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർ വരാം. അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും സിൽവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും പേൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൈസ് ഡ്രോപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്ത ആ ഇപ്പോൾ സിൽവർ ആണെങ്കിൽ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് മാത്രം നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡിലാണ് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട്സോ പ്രൈസ് ഡ്രോപ്പോ വരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മാത്രം ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ. അതാണ് ഈ ക്ലസ്റ്ററിങ്. ക്ലസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? അതൊരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ഡാറ്റയും അൽഗോരിതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് അതൊരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ആവാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ
അതിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലോഡ് ദ ഡാറ്റ സെറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നിക്. അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡാറ്റ സെറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, എല്ലാ ഇൻപുട്ടും അത് എന്തായിരിക്കണം, ന്യൂമറിക് ആയിരിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ മെഷീൻ എന്ത് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ, ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെ. ചില സമയത്ത് കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ കാറ്റഗറിക്കൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്ട്രിംഗ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ന്യൂമറിക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ഫീച്ചേഴ്സിനെയും ടാർഗറ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിനെയും ഔട്ട്പുട്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിലിംഗ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. അതായത് ഫീച്ചേഴ്സും ടാർഗറ്റും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഫീച്ചേഴ്സിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുക എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റ് നോക്കിക്കോളൂ. ഇവിടെ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിൽ ഒരിക്കലും നെയിമും സർനെയിമും ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് എടുക്കില്ല. കാരണം എന്താ, ഒരാളുടെ പേര് ജോണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ലെങ്ക് ആൻസർ വരണമെന്നില്ല അല്ലെ. അത് ഒരു അൺവാണ്ടഡ് കോളം ആണ് ഇത് രണ്ടും. നെയിം ഒരിക്കലും ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല ലെങ്ക് ആൻസർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് ദീസ് കോളംസ്. Then we consider only age, smokes, area quality, alcohol. ഇത് 4 ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ഈ ഡാറ്റ സെറ്റിൽ വരത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്താ, നെയിം ഒരിക്കലും ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ഒരാളുടെ പേര് ജോണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ക് ആൻസർ വരണമെന്നോ വരണ്ടെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് ദറ്റ് കോളം. ഇനി നമ്മൾ ഇത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ കോളം ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത്. വാല്യൂസിന്റെ സ്മോക്ക് ക്വാളിറ്റി റേഞ്ച് വരുന്നത് നോക്കൂ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 1 to 20. ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. ഏരിയ ക്വാളിറ്റി ലോ, ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 10ന്റെ 1 to 10ലാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ റേഞ്ച് വരുന്നത്. ആൽക്കഹോളും സെയിം 1 to 5 അല്ലെങ്കിൽ 1 to 7 ആ റേഞ്ചിലാണ്, 1 to 10ലാണ് വരുന്നത്. സോ ദീസ് 4 ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അണ്ടർ ഡിഫറെന്റ് റേഞ്ചസ് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരിക്കലും മെഷീൻ ലേണിംഗ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ സെയിം റേഞ്ച്. എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഒരേ റേഞ്ചിലായിരിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ടു ബ്രിങ് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ഇൻ സെയിം റേഞ്ച്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ട്രെയിൻ, ടെസ്റ്റ്, സ്പ്ലിറ്റ്. അതായത് നമ്മളൊരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൾസോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു 10 പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 10 പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞോ, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ എന്ത് കൂടി ചെയ്യണം, ടെസ്റ്റ് കൂടി ചെയ്യണം അല്ലെ. അതായത് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഞാൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിലും കൂടി വെക്കണം. ഇതിനോട് ഐ ക്യാൻ സേ യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് പൈത്തൺ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കോൺഫിഡൻ്റ്ലി. സെയിം സിനാരിയോ ആണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ഡാറ്റയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ടെസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് എടുത്തു വെക്കണം. അതാണ് ട്രെയിൻ, ടെസ്റ്റ്, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് മോഡൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മോഡൽ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു പ്രെഡിക്ഷൻസ്. പിന്നെ മോഡൽ പെർഫോമൻസ്, അതായത് എത്രമാത്രം അക്യുറേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മോഡൽ എന്ന് അറിയുന്നതാണ് ആ സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ്. ഇനി ഞാനൊരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആയാലും ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു കൊളാബിലാണ് നല്ല വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം കൊളാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു, ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് കണക്റ്റഡ്, സോ യു കനോട്ട് നോ. നിങ്ങൾ കണക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ബട്ടൺ കാണും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സെയിങ്, ഇറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു Python 3 ഗൂഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിൻ ബാക്കെൻഡ്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബാക്കെൻഡിലോട്ടാണ് കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസിങ് അവർ റാം ആൻഡ് റോം. നമ്മുടെ മെഷീനിലെ റാമും റോമും അല്ല ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇവർ തന്ന ലിനക്സ് മെഷീനിൽ റാമും റോമുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കാരണം ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി സ്റ്റേബിൾ ഇൻ അവർ മെഷീൻ. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് കൊളാബിലാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ബാക്കെൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രമാത്രം റാമും റോമും സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ്, ലോഡ് ദ ഡാറ്റ സെറ്റ്. ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഡാറ്റ സെറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട്, ഫോൾഡർ ഐക്കൺ. സോ വി ക്യാൻ കം ഹിയർ, ദെൻ ഹിയർ വി ഹാവ് എ അപ്ലോഡ് ബട്ടൺ. അപ്ലോഡ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എന്താണോ എൻ്റെ ഡാറ്റ സെറ്റ് അതവിടെ അപ്ലോഡ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് വരും, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ.
ആ കണക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ അത് ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പറയുന്നത്. എപ്പോഴും കണക്ഷൻസ് ഇത് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലാണ് കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻ കേസ് അവർ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ നെറ്റ് വേണം, ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണം, ആ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻസ് എങ്ങാനും പോയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഡാറ്റ സെറ്റ് പോകും. അങ്ങനെ ഒരു വാണിംഗ് മെസ്സേജ് ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇനി ഈ പാത്ത് കോപ്പി ചെയ്യാം. കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പാത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ എന്തായി, എല്ലാ ഡാറ്റ സെറ്റും ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നു അല്ലെ. യൂസിങ് പാണ്ടാസ് എന്ന് പറയുന്ന പൈത്തൺ ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഡാറ്റ സെറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പ്രീ പ്രോസസിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് എന്നോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ വി ഗോട്ട് എവറിത്തിങ് ആസ് 0. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, df.drop name surname. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നോക്കിയ ഈ ഡാറ്റാ സെറ്റിൽ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ നെയിമും സർനെയിമും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് ഒരു പ്രഡിക്ഷൻസിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളതിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം. പിന്നെ ആക്സസ് = 1 എന്തിനാ കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോളമാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഈ നെയിമും സർനെയിമും എന്താ, ഇതൊരു കോളമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ നമ്മുടെ പാണ്ടാസിന് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് = 1 എന്ന് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ പാണ്ടാസിലെ ആക്സസ് = 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളം ആണെന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇൻപ്ലേസ് = ട്രൂ, അത് പെർമനന്റ്ലി ഈ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. സംടൈംസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് മാത്രം കൊടുത്താൽ ഇവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഫ്രെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയ പ്രീ പ്രോസസിങ് ടെക്നിക്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയാണ് പ്രീ പ്രോസസിങ് ടെക്നിക്സ് എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, ഡാറ്റ സെറ്റ് ലോഡ് ചെയ്തു, മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. അടുത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ന്യൂമറിക്. എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ന്യൂമറിക് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് df.dtypes. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി, എല്ലാനും നമുക്ക് ന്യൂമറിക് ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ്, സോ ന്യൂമറിക് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫീച്ചറിനെയും ടാർഗറ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി വിൽ യൂസ് ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു iloc ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് റോ കോളം. ഓക്കെ, വി നീഡ് ഓൾ റോസ്, എല്ലാ റോസും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ കോളോ, അതായത് -1 എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് റെപ്രസെന്റിങ് ദ ലാസ്റ്റ് കോളം. ലാസ്റ്റ് കോളം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കോളവും മാത്രം മതി, കാരണം ഇൻ എക്സ് അല്ലെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഫീച്ചർ. ഇനി നമ്മുടെ y എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കോളം മാത്രം മതി. സോ വി നീഡ് ഓൾ ദ റോസ് എല്ലാം വേണം, പക്ഷെ കോളം ഏത് മാത്രം മതി, -1 ഇല്ല. -1 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക്വേർഡ് ഇൻഡെക്സിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ -1 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് കോളം മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായി സംഭവിച്ചു, നമ്മുടെ എക്സും വൈയും, അതായത് വേരിയബിളിനെയും എക്സും വൈ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫീച്ചറും ടാർഗറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ, നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത് സ്കെയിലിംഗ് ആണ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും ഒരേ റേഞ്ചിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ദ സ്കെയിലർ മിൻമാക്സ് സ്കെയിലർ. ഒരുപാട് സ്കെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട്, മിൻമാക്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിലർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്കെയിലറാണ് മിൻമാക്സ് സ്കെയിലർ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ പാക്കേജ്, അതായത് SK-learn, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് Scikit-learn ആണ് മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ് എന്ന് പറയാം. ആ പാക്കേജിൽ പ്രീ പ്രോസസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്ലാസ്, ഇതൊരു ക്ലാസ് ആണ്. ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തും കൂടി വേണം, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും കൂടി വേണം അല്ലെ. ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഫീച്ചേഴ്സിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളത്, എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേരിയബിളിലാണ് നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ എക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ സ്കെയിലർ വെച്ചിട്ട് ഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ ലേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കും, എന്നിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തുക. അപ്പൊ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു ലേൺ എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫിറ്റ് ലേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്കെയിലിങ്ങിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അത് എന്തായി, എല്ലാം 0 to 1 റേഞ്ചിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചെണ്ണം ട്രെയിനിങ്ങിനും കുറച്ചെണ്ണം ടെസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് കൊടുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോഡൽസ് പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സെയിം Scikit-learn എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിൽ മോഡൽ സെലക്ഷനിൽ വി ആർ ഇമ്പോർട്ടിങ് ദ ക്ലാസ് ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഫീച്ചറിനെ ട്രെയിനും ചെയ്യണം, ടെസ്റ്റും ചെയ്യണം. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് കിടക്കുന്ന വഴിയിലാണ് ആ വഴിനെ ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ സെറ്റ് അല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്. അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് കിടക്കുന്ന ഇപ്പൊ വേരിയബിൾ ഏതാ, വൈ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ ട്രെയിനും ഇതിനെ ടെസ്റ്റും ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ട്രെയിനും ടെസ്റ്റും ചെയ്യണം അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം, ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്താ, എക്സ് അല്ല, അതിന് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി,
എക്സ് സ്കെയിൽഡിലോട്ട് മാറ്റിയില്ലേ, അപ്പൊ എക്സ് സ്കെയിൽഡ് കൊടുക്കുക, ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ആക്കി മാറ്റാം. ഇനി നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ടെസ്റ്റ് സൈസ്, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ സെറ്റിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ഹിയർ ഐ എം സ്പെസിഫൈങ് 0.3 വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് 30%. എൻ്റെ ഡാറ്റാ സെറ്റിൽ 30% ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടെസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ റാൻഡം സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് ഇത് കൊളാബ് ആയതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡാറ്റ കണക്ടിവിറ്റി പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് റണ്ണോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. റണ്ണോൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് ബിറ്റ് പ്രിസർവ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റാൻഡം സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജസ്റ്റ് എക്സ്ട്രെയിനും എക്സ്റ്റസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ 41 ഡാറ്റ ട്രെയിനിങ്ങിലും 18 ഡാറ്റ എന്തിലോട്ട് പോയി, ടെസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് പോയി. ഈ 4 എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫീച്ചറിന്റെ കോളം, 4 കോളമുള്ള ഫീച്ചറിലുള്ള അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇനി മോഡൽ ബിൽഡിംഗ്. ഫോർ മോഡൽ ബിൽഡിംഗ് ഐ എം യൂസിങ് KNN ക്ലാസിഫയർ. KNN അൽഗോരിതം ആണ് ഐ എം ബിൽഡിംഗ് ഹിയർ. KNN അൽഗോരിതം ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ KNN ക്ലാസിഫയർ, ആൻഡ് നൗ യു ഹാവ് ടു നോ ഹൗ ദിസ് KNN ക്ലാസിഫയർ ഈസ് വർക്കിംഗ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു KNN ക്ലാസിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ദിസ് ഈസ് എസ്, ഇത് നോയും. അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ. ഡയബറ്റീസ് പ്രഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരും ഇത് ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. ഗ്രീൻ കളർ എല്ലാം എക്സും റെഡ് കളർ നോ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. സോ ഇഫ് യു നീഡ് ടു പ്രെഡിക്റ്റ് എ ന്യൂ പോയിന്റ്, അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ഡയബറ്റീസ് വരുമോ വരില്ലേ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് KNN. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് K, അതായത് set value of K. K value set ചെയ്യാം. Then we have to get K nearest neighbors. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മെജോറിറ്റി വോട്ടിംഗ് ഫോർ ദ കാറ്റഗറീസ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ പോയിന്റ് ഈസ് predicted to the category highest voting. അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ Kക്ക് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ Kക്ക് വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 3, അതായത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ 3 സെറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, K നിയറസ്റ്റ് നൈബേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതിന്റെ നിയറസ്റ്റ് വരുന്ന 3 വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വട്ടം വരച്ച പോലെ ആയിരിക്കില്ല അവർ ചെയ്യുക. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല കളക്ട് ചെയ്യും, ലൈക്ക് യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസോ മാൻഹാട്ടൻ ഡിസ്റ്റൻസോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇതും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, ഇതും ഈ പോയിന്റും, പക്ഷേ ന്യൂ പോയിന്റും ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്ന 3 പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് 3 വിചാരിക്കാം, കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി എന്താ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മെജോറിറ്റി വോട്ടിംഗ് ഫോർ ദ കാറ്റഗറീസ്. ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് 2 S ആണുള്ളത് അല്ലെ. എസ്സിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ, 2 പോയിന്റ് ആണ് എസ്സിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു വട്ടത്തിൽ, ഈ നിയറസ്റ്റില്. നോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ, ആകെ 1 പോയിന്റ് മാത്രമേ നോ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ, ന്യൂ പോയിന്റ് ഇസ് പ്രെഡിക്റ്റഡ് ഫോർ കാറ്റഗറി വിച്ച് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഹയസ്റ്റ് വോട്ടിംഗ്. അതായത് ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തില് ഹയസ്റ്റ് വോട്ടിംഗ് ആർക്കാ ഉള്ളത്, എസ്സിനാണ് അല്ലേ. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ന്യൂ പോയിന്റും എന്താവും, എസ് ആയിട്ടാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് K. എന്നിട്ട് ഈ Kയുടെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ട് നൈബേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഗ്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്ന 3 എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മെജോറിറ്റി വോട്ടിംഗ്, ആ കാറ്റഗറീസിന്റെ കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാറ്റഗറി ഇതാണോ അതിലോട്ടാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രഡിക്ഷൻസ് പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് KN വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ K = 3 കൊടുത്തതാണ് ഇവിടെ നൈബേഴ്സ് = 3 കൊടുത്തത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റയെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ലേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ലേൺ എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്തു, പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്യുക. എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മോഡല് അക്യുറേറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഡൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ സെറ്റിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്.
ഇത് നമ്മുടെ മോഡൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാം സെയിം ആണ്. വൺ ആണ് ഡാറ്റാ സെറ്റിലുള്ളത്. അത് എന്തായിട്ട് തന്നെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തു? 1 ആയിട്ട് തന്നെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ അക്യൂറസി എന്തായിട്ടാണ് വന്നത്? 1. ദാറ്റ് ഈസ് 100% അക്യൂറേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മോഡൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളൊരു ഡാറ്റാ സെറ്റ് നമ്മുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ഒരു ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്. അപ്പോൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഫ്രം ദ വേർഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലേണിംഗ് ഡീപ്ലി. അല്ലേ, ഡീപ്ലി എന്തോ ഒന്ന് ലേൺ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ. അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ അല്ലാത്ത എല്ലാ ഡാറ്റാസും അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ്. ഇമേജസ്, ഓഡിയോ, വീഡിയോ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഡീപ്പ് ലേണിംഗിൽ ടൈപ്സ് വരുന്നത് ANN, CNN, RNN. ഇറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്, കൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്, റെക്കറന്റ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം പറയുകയാണെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ട്രെയിനർ ഇൻ ഹോട്ടൽ. ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു ട്രെയിനറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് വിചാരിക്കുക. ആളാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, ആൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിലെങ്ങാനും ഒരു ഡിഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, അപ്പൊ അതിലെങ്ങാനും ഉപ്പ് കൂടിയാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആൾക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ഹീസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ. അതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. പക്ഷെ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഇപ്പൊ ഉപ്പ് കൂടി അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കഴിവായിരിക്കുന്നുണ്ട് ഡീപ്പ് ലേണിംഗിനുണ്ട്. അതാണ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്. അതിൽ ആക്ച്വലി 3 ടൈപ്സ് ആണുള്ളത്: ANN, CNN, RNN. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ANN. ANN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ANN. യൂസിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് ന്യൂറോൺ, ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹോട്ട് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കൈയെടുക്കും അല്ലെ. അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്തിട്ട്, സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൈയെടുത്തോ അത് ചൂടാണെന്ന്. ദിസ് വർക്കിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറോൺസിന്റെ ഒരു സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് ആ വർക്കിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു സിഗ്നൽ, ഒരു ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറോണിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ടച്ചിങ് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ത്രെഷോൾഡ് ഉണ്ട്. ഈ ത്രെഷോൾഡിനെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ എങ്കിൽ അത് വേറെ 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 ന്യൂറോൺസിലോട്ട് പോയി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് എത്തി ബ്രെയിൻ പറയും കൈയെടുത്തോ, ഇത് അപകടമാണെന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പറയും. അതാണ് സെയിം സംഭവമാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറോൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താ? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഉള്ളത്. 3 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്: ഇൻപുട്ട് ലെയർ, ഹിഡൻ ലെയർ, ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ. ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് CNN, അതായത് കൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിലെ വിഷ്വൽ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. വിഷ്വൽ കോർട്ടെക്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ഇരിക്കുന്നു. അത് ഫ്ലവർ വേസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാ? വിഷ്വൽ കോർട്ടെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ വിഷ്വൽ കോർട്ടെക്സിന് ഒരുപാട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ഓരോ പാർട്ടുമാണ് ആ ഇമേജിന്റെ ഓരോന്നും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫ്ലവർ വേസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലവറിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ഷേപ്പ് ഉണ്ട്, കളർ ഉണ്ട്, ലീവ്സ് ഉണ്ട്, പെറ്റൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ വിഷ്വൽ കോർട്ടെക്സിലെ ഓരോ ലെയേഴ്സും ഓരോന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി നമുക്കതൊരു ഫ്ലവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ വീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. അതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിലെ വിഷ്വൽ കോർട്ടെക്സ് നടക്കുക. സെയിം സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് CNN. ഇമേജ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്: ഇൻപുട്ട് ലെയർ, കൺവല്യൂഷണൽ ലെയർ, പൂളിംഗ് ലെയർ, ഫ്ലാറ്റൻ ലെയർ, ഫുള്ളി കണക്റ്റഡ് ലെയർ, ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നെ. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഹോസിന്റെയും സീബ്രയുടെയും ഡോഗിന്റെയും 3 അനിമൽസിന്റെയും കുറെ ഇമേജസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇമേജസിനെയൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഞാനൊരു സീബ്രയുടെ ഇമേജ് കൊടുത്താൽ അത് സീബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മോഡലിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഇമേജ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് CNN. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സീബ്ര എന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് സീബ്ര. ഓക്കെ, ഈ സീബ്ര ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ന്യൂമറിക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇമേജ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും നമ്മുടെ മെഷീനിലില്ല. അത് ന്യൂമറിക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് കൺവല്യൂഷണൽ ലെയർ ഉണ്ട്. കൺവല്യൂഷണൽ ലെയർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുത്ത ഇമേജിന്റെ ഓരോ പാർട്ടും, അതായത്
സീബ്രയുടെ ലെഗ്, ഐസ്, നെക്ക്, നോസ് അതെല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. എവിടെ? കോൺവല്യൂഷണൽ ലെയറിൽ അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഫീച്ചർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഇമേജ് എന്താണോ ആ ഇമേജിന്റെ ഫീച്ചർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് കോൺവല്യൂഷണൽ ലെയറിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് പൂളിംഗ് ലെയർ. പൂളിംഗ് ലെയറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം പൂളിംഗ് ലെയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ കോൺവല്യൂഷണൽ ലെയർ വന്ന് എന്താവുന്നുണ്ട്? ഒരു ഡയമെൻഷനാലിറ്റി റിഡക്ഷൻ, ഡയമെൻഷൻസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന് എന്ത് പറയുന്നത്? പൂളിംഗ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്ന ലെയർ ആണ് ഫ്ലാറ്റൻ ലെയർ. ഫ്ലാറ്റൻ ലെയർ എന്താ ചെയ്യുക? ഇതെല്ലാം 3 ഡയമെൻഷനൽ ആയിരുന്നു അല്ലെ, ഇതിനെ 1 ഡയമെൻഷനലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ANN കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഫുള്ളി കൺസിഡർ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ്. ഇൻപുട്ട് ലെയർ, ഹിഡൻ ലെയർ, പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ. അപ്പൊ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിൽ നമ്മൾ ഹോസും സീബ്രയും ഡോഗും ഉണ്ട്. ഈ 3 ഇമേജസ് ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും. ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്ന അനിമൽ ഏതാണോ ആ അനിമൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് എന്ന് നമ്മുടെ മോഡൽ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു CNN വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കോൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. അതാണ് ഇൻപുട്ട് ലെയർ, കോൺവല്യൂഷണൽ ലെയർ, പൂളിംഗ് ലെയർ, ഫ്ലാറ്റൻ ലെയർ, ഫുള്ളി കണക്റ്റഡ് ലെയർ, ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ. പിന്നെ വരുന്നതാണ് RNN. RNN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കറന്റ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. അതാണ് RNN, റെക്കറന്റ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് സീക്വൻഷ്യൽ ഡാറ്റ. അതായത് ഇപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബേക്കറിയിലെ സെയിൽസ് ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സെപ്റ്റംബർ മന്തിൽ 90 കേക്ക്സ് ആണ് ആ ബേക്കറി സെയിൽ ചെയ്തത്. ഒക്ടോബർ മന്തിൽ അത് 100 കേക്ക്സ് സെയിൽ ചെയ്തു. നവംബർ മന്തിൽ അത് 140 കേക്ക് സെയിൽ ചെയ്തു. ഡിസംബറിൽ 1000, ജാനുവരിയിൽ 900. So I need to predict how many cakes you have to make in February. ഫെബ്രുവരിയിൽ എത്ര കേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ ദ പ്രീവിയസ് ഡാറ്റാസ് അല്ലെ. ജാനുവരിയിൽ 900 ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫെബ്രുവരിയിൽ അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് എന്താ, ജാനുവരി ഡിസംബർ ഒക്കെ എന്താ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ സീസൺസ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാവും. ഐ മീൻ അവിടെ കേക്ക് ഒരുപാട് വേണം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജാനുവരി ഡിസംബറിലെയും ഡാറ്റ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് നവംബറിലെയും ഒക്ടോബറിലെയും സെപ്റ്റംബറിലെയും സെയിൽസിന്റെ അനാലിസിസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫെബ്രുവരിയിൽ എത്ര കേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ അല്ലെ. അതാണ് സീക്വൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയബറ്റീസ് പ്രിഡിക്ഷനിൽ ഈ ഒരു റെക്കോർഡ് ഒരിക്കലും ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ. അതായത് ഈ പറയുന്ന അലക്സിന്റെ ഡാറ്റ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ജോൺ അല്ലെ, ദേ ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അതാണ് RNN, അതായത് റെക്കറന്റ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്. ഇനി വി ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ജെൻ AI അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റീവ് AI. നേരത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ, ട്രേഡ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്. ജനറേറ്റീവ് AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷെഫ് പിള്ള ആളെന്താ ചെയ്യുക, പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ, ജനറേറ്റീവ്. അതാണ് ജനറേറ്റീവ് AI. ഇവിടെ സംതിങ് ഈസ് ജനറേറ്റീവ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ChatGPT അല്ലേ. നമ്മൾ എന്തൊരു ഇൻഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും ChatGPT ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞു തരും. സോ ദേ ആർ ജനറേറ്റിംഗ് സം കണ്ടന്റ്. അതെന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ടെക്സ്റ്റ് ആവാം, ഇമേജസ് ആവാം, ഓഡിയോ ആവാം, വീഡിയോ ആവാം, കോഡ് ആവാം, എന്തും നമ്മുടെ ChatGPT ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അതാണ് ജനറേറ്റീവ് AI. ഈ ജനറേറ്റീവ് AIക്ക് മെയിൻലി ഒരു AI 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നാരോ AI, ജനറൽ AI, സൂപ്പർ AI. ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ AIയും നാരോ AI ആണ്. ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ ഡു ഓൺലി സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക്. നമ്മൾ ChatGPT ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് അറ്റ് എ ടൈം മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ AIസും വീക്ക് AI അല്ലെങ്കിൽ നാരോ AI ആണ്. പിന്നെ തന്നെയാണ് ജനറൽ AI ഓർ സ്ട്രോങ് AI. ദേ ക്യാൻ ഡു ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻസ്. നമ്മൾ ഹ്യൂമനെ പോലെ എല്ലാവിധ ആക്ടിവിറ്റീസും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ സൂപ്പർ AI. സൂപ്പർ AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസിനെക്കാളും ബിയോണ്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളതാണ് സൂപ്പർ AI. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് എന്താണ് ഒരു ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ്. ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ചാറ്റ് ബോട്ട്, കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ്, കോഡ് ജനറേഷൻ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഹ്യൂമന്റെ ടെക്സ്റ്റ്, ഹ്യൂമൻ കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ GPT. നമ്മുടെ GPTയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് GPT-4, GPT-5. പിന്നെ ജെമിനി LLMന്റെ എക്സാമ്പിളാണ്, ക്ലൗഡി, ലാമ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് ആണ്. പിന്നെ ജനറേറ്റീവ് AIന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ.
ജനറേറ്റീവ് എഐന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹ്യൂമൻ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത്, ഹ്യൂമൻ കണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതെന്തായിക്കോട്ടെ, ടെക്സ്റ്റ്, ഇമേജ്, ഓഡിയോ, വീഡിയോ എല്ലാം അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും. ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്കറിയാം, ഇമേജ് ജനറേഷൻ, കോഡ് ജനറേഷൻ, ടെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ, ചാറ്റ് ബോർഡ്സ്, കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ ജനറേറ്റീവ് എഐസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു ചെറിയ ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ക്രിയേഷൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചാറ്റ് ബോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജെമിനിയുടെ API കീ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയണം എന്താണ് ഒരു API കീ എന്ന് പറഞ്ഞ്. API കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇന്റർഫേസ്. നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു, നമ്മൾ ഫുഡ് എങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യുക? അവരുടെ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം എടുത്തിട്ട് വരികയാണോ? അല്ല അല്ലേ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു വെയിറ്റർ വരും. വെയിറ്റർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടാവും കയ്യിൽ, അതിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? കിച്ചണിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ കിച്ചണിലുള്ള ആളും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. കാരണം എന്താ, ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഒരാൾ വേണമല്ലോ. അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഗൂഗിളിന്റെ ആണ് കൊളാബ്. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിലെ എല്ലാം വരാ ജെമിനിയാണ്. അപ്പോൾ ജെമിനിയുടെ API കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്താണ് ഇവിടെ API കീ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ API കീ ഫൗണ്ട് എന്ന് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ചാറ്റ് ബോട്ടാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് API കീ വാലിഡേഷൻ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഞാൻ മോഡൽ കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയും മോഡൽസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യും, ജെമിനി തരുന്നുണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഡേയിൽ ഇത്ര മാത്രമേ പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജെമിനിയുടെ ഫ്ലാഷ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ചാറ്റ് ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂസർ ഇപ്പോഴും കറക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല, അതൊക്കെ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് വേണം. കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുക, രണ്ട് സൈഡിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്പേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് തരും. ഇനി കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എക്സിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി യൂസറിന്റെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജനറേറ്റ് കണ്ടന്റ്, ആ മോഡലിലോട്ട് ജനറേറ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കണ്ടന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരിക. എന്നിട്ട് ബോട്ടിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് AI? സോ ബോട്ട് തന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഹൗ ഡസ് AI വർക്ക്, ദ 2 മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് AI, വാട്ട് ഈസ് AI സോ പോപ്പുലർ റൈറ്റ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവിധ കണ്ടന്റും നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോട്ട് തരുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ ഐ എം യൂസിങ് ദ API കീ. ഒരു API കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ജനറേറ്റീവ് AI. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ്, എന്താണ് ഏജന്റിക് AI? രണ്ട് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ChatGPT ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൽ വേണം. അപ്പൊ ChatGPT എന്താ ചെയ്തു തരാ, എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചു തരും, മെയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും അല്ലേ. പക്ഷെ ഏജന്റിക് AI അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക, മെയിൽ അയച്ചും കൂടി തരും. അതാണ് ഏജന്റിക് AIയുടെ പെക്യുലാരിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് system will they can plan, they can make decisions and perform tasks on a go. For example, ഒരു പ്രിപ്പയർ എ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഫോർ എക്സാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ChatGPT ഇത് കൊടുത്തെന്നാ ChatGPT പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഏജന്റിക് AI അങ്ങനെയല്ല, എന്താണ് ഗോൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കും, ടൈം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും, സബ്ജക്ട്സിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് തരും, നമ്മുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തരും. ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചൊരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഏജന്റിക് AI തന്നെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് എസ്സേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഡോക്യുമെന്റ് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഏജന്റിക് AI എന്താ ചെയ്യുക, കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് കൂടി ചെയ്യും, എന്താണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് കൂടി ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഗംലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഗംലൂപ്പ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഏജന്റിക് AI ആണ്. ഞാൻ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെർപ്ലെക്സിറ്റി AI ആണ്. അവിടെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ടുഡേസ് ഗോൾഡ് റേറ്റ് ഇൻ കേരള. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെർപ്ലെക്സിറ്റി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണ് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യും, ഇന്നത്തെ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യും. ഒരു AI വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ചെക്ക് ദ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഗോൾഡ് പ്രൈസ്, ദെൻ കമ്പോസ് ടു ആൻ ഇമെയിൽ. അപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് ചെക്ക് ചെയ്യും, മെയിലിലേക്ക് കമ്പോസും കൂടി ചെയ്തു തരും. ഇനി ഞാനൊരു ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനോടും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൽ ID കൊടുത്തു, സബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തു, എന്താണോ എൻ്റെ ബോഡി, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് പാസ് ചെയ്തു.
അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നതോടെ എനിക്ക് വന്ന ഒരു മെയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഗം ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഗം ലൂപ്പ് കണ്ടോ? എനിക്ക് ഹിയർ ഇസ് എ ക്ലീൻ ഗോൾഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിലെ കാണിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏജന്റ്. ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഏജന്റിക് AI. ഇതൊരു ഏജന്റിക് AIയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കാരണം എന്താ, ഇത് ഡ്രാഫ്റ്റ് മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, എന്തും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്യാനും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഗംലൂപ്പ്. ഗംലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഏജന്റിക് AIയും ജെൻ AIയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ബ്രീഫ് സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്താ, ഡീപ് ലേണിംഗ് എന്താ, ജെൻ AI എന്താ, ഏജന്റിക് AI എന്താ. അപ്പൊ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇഷ്ടംപോലെ അൽഗോരിതം ഉണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ആകെ KNN അൽഗോരിതം, ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ KNN അൽഗോരിതം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇതേപോലെ റിഗ്രഷനിലുണ്ട്, സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗിലുണ്ട്. പിന്നെ ഡീപ്പ് ലേണിംഗിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺവല്യൂഷൻ ലെയറിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് ലെയറിൽ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് പോയാലും അതൊരു എന്തായിരിക്കാം മാറ്റുന്നത്, ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസിലോട്ടാണല്ലേ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസിലോട്ട് കൺവേർഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, എന്താണ് പിക്സൽ, എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ആ ഇൻപുട്ട് ലെയറിലോട്ട് നമ്മുടെ സംഭവം പോകുന്നത്. പിന്നെ കോൺവല്യൂഷണൽ ലെയർ ഉണ്ട്. കോൺവല്യൂഷണൽ ലെയറിൽ നമ്മൾ ഫീച്ചർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ്, ഒരു ഫീച്ചർ മാപ്പ്, ഫിൽട്ടർ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞ RNN സീക്വൻഷ്യൽ ഡാറ്റയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ ജെൻ AI ചാറ്റ് ബോട്ട് ക്രിയേഷൻ ആണ്. സിമ്പിൾ ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു API കീ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കൊളാബിൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഗൂഗിളിന്റെ API കീ എടുത്ത്, പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി ഗൂഗിൾ AI സ്റ്റുഡിയോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആ API കീ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ AIയുടെ ടൈപ്സ് നോക്കി, LLMs എന്താന്ന് നോക്കി, പിന്നെ ഏജന്റിക് AI എന്താന്ന് നോക്കി. പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഒരു 1 hour സെഷൻ. So this 1 hour session, we explore these basics of data science, machine learning, their applications. So while this was only a brief introduction, I hope it has been giving you a clear understanding of how data science is transforming industries and creating exciting career opportunities. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, എവിടെ എടുത്താലും എന്തുണ്ട്, ഡാറ്റ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുതലാണ് എല്ലാവരും ഈ ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ്, ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രിഡിക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കോവിഡ് നടന്നാൽ അനലിറ്റിക്സ് എന്താ ചെയ്യുക, എത്ര പേർക്ക് കോവിഡ് വന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പ്രിഡിക്ഷൻസ് ആണ്. ഇനി ആർക്കൊക്കെ കോവിഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So only thing I need to say is that keep learning, keep exploring, and all the best for your data science journey. Thank you.